अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। समागम की शुरुआत करते हुए कीर्तन का प्रारंभ होने जा रहा है। सो मैं बेनती करदा ज्ञानी ओंकार सिंह जी गढ़पधाना गोल्ड मैडलिस्ट सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन अमृत बाणी के कीर्तन के नाल संगतां नूं जोड़न। सतनाम। परवदिगार अपार अगम बेअंत निरंकार जिसदी गोद विच आप सब संगतां बैठ कर अज इस 14वें संत सम्मेलन का लाहा प्राप्त कर रहे हो। गुरु प्रेमियों, सत्संग संत समागम दे विच आउण दा लाहा की है? लाहा उदों प्राप्त हुंदा है जदों आपां तन करके मन करके इत्थे बैठांगे। जे आपां बैठे इत्थे होए, ध्यान रह गया कि पकौड़े नहीं खाधे, हजे चाह नहीं पीती, लंगर शुरू हो जाना, मैं पिछे ना रह जावां। जे तुहाडे ध्यान च ये गल आउंदी रही ना, इत्थे बैठियां दा भी तुहाडी गैर हाज़री लग जानी। आप एडी दूरों किराया खर्च के आए, इन्नी मेहनत करके आए, ते संतां दा दर्शन। कई बारी बंदा कहंदा संतां दा दर्शन कर लिया है, बस जीवन सफल हो गया। पर जदों किते संतां दे सामने खड़े होंदे अखां नाल तां आपां संतां दे दर्शन कर रहे होंदे आ, तां मन दे विच डिमांडां होंदियां। सच्चे पातशाह मेरी शुगर दूर हो जावे, सच्चे पातशाह मैनू देह अरोगता बख्शिश करी, सच्चे पातशाह मेरा मुंडा बाहर चल जावे, सच्चे पातशाह मेरी कुड़ी दा रिश्ता बाहर हो जाए। अखां नाल संतां दे दर्शन है पर मन च ख्वाहिश है। ये जिहड़ियां ख्वाहिशां है ना, ये सानू दर्शन का भी लाहा नहीं प्राप्त होण दिंदियां। जो दर्शन करन दा सानू फल मिलदा है, जिहड़ा लाहा प्राप्त होना है वो भी नहीं होण दिंदियां। इसलिए तुसीं अपने जीवन दे विच अगर लाहा प्राप्त करना है तो तुहानू तन और मन दे नाल इत्थे हाजरी लगानी पैनी है। क्योंकि मन मारो तन वस करो, सो दोह सगल शरीर, कफनी पहनो दया धर्म की, तिसका नाम फकीर। देखो गल क्लीयर है, फकीर कोई कपड़े पा के नहीं बनता। कहते जिसने मन नू बस कर लिया, मन मारो, मन दी मैं नू ईगो नू खत्म कर दिता है, तन वस करो। जय गुरुदेव। कहते अपने तन नू वस कर लिया है, भाव तन दियां ख्वाहिशां ये नहीं है कि मेरे कोल उपर ब्रांडेड कपड़े पाने हैं, मैं वधिया कपड़े पाने हैं। तन दी वस्त्रां नू भी आपां ने अपने वश करना है, अपनी इच्छा अनुसार पहनने हैं। सो दोह सगल शरीर, इशनान करो, साफ सुथरा शरीर नू रखो। कफनी पहनो दया धर्म की, कहते तुहाडे शरीर दे उपर एक कपड़ा हमेशा ही पाई रखना है, वो किहड़ा दया धर्म दा। ते अपने आप नू मैं मेरी नू मार के निक्की करके कुट, भरे खजाने नाम के तू नीवा हो के लुट। हुण मन नू वस दे विच कहंदे मन मारो तन वस करो, सो दोह सगल शरीर। ते मन उदों ही वस च आउंदा है, मन वस आवे नानका जद पूरन किरपा होए, जदों पूरी किरपा हुंदी है। जय गुरुदेव। आओ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਵੈਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੈਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸੇ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਵਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਬਨਵਾਰੀ ਬਨਵਾਰੀ, ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਮਨ
बने नाड़ी ऐसा ध्यान तरो बनवारी बनवारी ध्यान तरो बनवारी ध्यान तरो बनवारी ऐसा ध्यान तरो बनवारी बनवारी ध्यान तरो बनवारी ध्यान तरो बनवारी ऐसा ध्यान तरो बनवारी मन भवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ, ਦਇਆ ਕਰ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੀਭਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਉ ਵਸਿਆ ਵੈ ਕੰਤ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਆਦਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤ ਪਾਲੋ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੋ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ।
पर गुरु प्रेमियों ਜਿਹੜਾ भी ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਟਵਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਟਵਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਲੱਕੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਆਪ ਚੁਗਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੰਡੇ ਚੁਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। सुन मंडल मह तेरा वासा तात है जाव मैं रहूं उदासा। सुन मंडल भाव शून्य अवस्था, अपने आप नूं न्यूट्रल कर देना है, अपने आप नूं जीरो बना देना है। मैं नहीं किछ हाओ नहीं किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। सतगुरु पातशाह जी समझाते कि जदों तुसीं अपने आप नूं कुछ भी करके नहीं जनाया तद तुहानूं परम पिता दी होंद दा पता लगेगा, परमात्मा दी होंद दा पता लगेगा। और जब जे जाने मैं किछ करता
तब लग गर्भ जोन मह फिरता। कहते जदों इंसान कहता ना मैं कुछ किया है, मेरे कीतियां ते कुछ हुंदा है, उदों तक समझ लो तुसी गर्भ जूनिया दे विच जीवन बतीत करोगे। अजे तुसी जिस मुकाम ते पहुंचना है उस मुकाम ते नहीं पहुंचे। किन का एक किन का जिस जी बसावे, किन का एक किन का जिस जी बसावे, किन का एक किन का जिस जी बसावे। सिमरो सिमर सिमरी सुख पावो, काली कलेश तन माए मिटावो। सिमरो सिमर सिमरी सुख पावो, काली कलेश तन माए मिटावो। काली कलेश तन माए मिटावो, काली कलेश तन माए मिटावो। किन का एक किन का जिस जी बसावे, किन का एक किन का जिस जी बसावे। सिमरो जास विसंबरिये के, नाम जपतिया गणते अनेके। सिमरो जास विसंबरिये के, नाम जपतिया गणते अनेके। नाम जपतिया गणति अनेके, नाम जपतिया गणति अनेके। किन का एक किन का जिस जी बसावे, किन का एक किन का जिस जी बसावे।
का एक किन का जिस जी बसावे किन का एक किन का जिस जी बसावे ताकि मैं मांगनी न आवे मैं मांगनी न आवे ताकि मैं मांगनी न आवे मैं मांगनी न आवे किन का एक किन का जिस जी बसावे किन का एक किन का जिस जी बसावे कांखिए के दादिस तोहारो नानकी उन्नी संग मोए उदारो कांखिए के दादिस तोहारो नानके उन्नी संग मोए उदारो नानकी उन्नी संग मोए उदारो नानकी उन्नी संग मोए उदारो किन का एक किन का जिस जी बसावे किन का एक किन का जिस जी बसावे ताकि मैं मांगनी न आवे मैं मांगनी न आवे ताकि मैं मांगनी न आवे मैं मांगनी न आवे किन का एक किन का जिस जी बसावे किन का एक किन का जिस जी बसावे किन का एक किन का जिस जी बसावे एक किनका नाम ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।